ایک اہم خبر آپ کو دیں گے۔ فرانس کی نئی چال، پاکستان کے خلاف طنزیہ ٹویٹ کی حکومتی اور تھنک ٹینکس حلقوں میں گردش کرنے لگی۔ فرانس نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ فرانس اور پاکستان کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوگی۔ السلام علیکم کرو مودی کو، ہم نے بڑی غلطی کی تھی اسلام کے نام پر آزاد ملک بنانے کے لیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ جہاں ایک اور فرانس نے پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے یدھ کی کھلے عام دھمکی دے ڈالی ہے اور پاکستان کی سرکار کو چیتا دیا ہے کہ فرانس کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، تو وہیں دوسری اور بھارت اور فرانس کے بیچ ہوئی رافیل ڈیل کے انترگت رافیل بیمانوں کی 5ویں کھیپ بھارت آ چکی ہے۔ جی ہاں، 21 اپریل کو فرانس سے اڑان بھرنے کے بعد 4 رافیل جیٹس بھارت آ چکے ہیں اور اب بھارت کے پاس رافیل جیٹس کی سنکھیا 20 کے پار ہو چکی ہے۔ اس سے پاکستان اور چین دونوں کے دونوں تھرا رہے ہیں۔ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے پاکستان اور فرانس کے بگڑتے حالاتوں کے بیچ بھارت اور فرانس کی بڑھتی دوستی سے کیسے پاکستانی میڈیا گھبرا رہی ہے، وہ ہاتھ جوڑ کر بھارت سے معافی مانگ رہی ہے، سے پاکستانی میڈیا عمران خان سرکار کو کوس رہی ہے۔ ایک اہم خبر آپ کو دیں گے۔ فرانس کی نئی چال، پاکستان کے خلاف طنزیہ ٹویٹ کی حکومتی اور تھنک ٹینکس حلقوں میں گردش کرنے لگی۔ فرانس نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ فرانس اور پاکستان کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوگی، مگر علم صرف پاکستانیوں کو ہے۔ جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا، ہم نے دور رہ کر بھی ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں فرانسیسی چال۔ السلام علیکم کرو مودی کو، ہم نے بڑی غلطی کی تھی اسلام کے نام پر آزاد ملک بنانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ویسے ٹھیک ہے، ہمیں واپس پڑھاؤ، اپنا ہولی دکھاؤ، ہمیں ٹھیک ہے۔ اب میں اسلامیات پڑھ لیا کریں گے، وہ آتی ہے ہمیں بہت اچھی۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے اور شرم آنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہیروز کا تصور جو ہے، اسلامی ہیرو، وہ صرف اسلامیات کے مضمون میں پڑھایا جائے، باقی نہیں پڑھایا جائے۔ اس قدر جاہل ہیں یہ سارے کے سارے۔ اس وقت دنیا میں 99 ملک ہیں، ہر ملک کسی نہ کسی نظریے پہ ضرور قائم ہے، خواہ وہ فاشزم کا ہو، خواہ وہ نیشنلزم کا ہو اور خواہ وہ سیکولرزم کا ہو۔ اس نیشنلزم کے ہیروز جو ہیں وہ ان کو پہلے دن سے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ قومی یکجہتی پیدا ہو۔ صحیح بات۔ کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی ملک، خواہ وہ فرانس ہو، جرمنی ہو، انگلینڈ ہو، یہ ہو، جس کے اندر کرسمس ایز اے تہوار پوری کتابوں کے اندر نہ پڑھایا جاتا ہو۔ اس کا سانٹا کلاز بھی پڑھایا جاتا ہے، اس کے کرسمس ٹری بھی پڑھایا جاتا ہے، اس کے سانگز بھی پڑھائے جاتے ہیں، لیکن کسی بھی سوشل سائنسز کی کتاب میں عید نہیں پڑھائی جاتی، یوم کپور نہیں پڑھایا جاتا۔ یہودیوں کتنا بڑا اسٹرانگ گروپ ہے، امریکہ میں بڑا گروپ ہے، کسی جگہ کوئی یہ نہیں پڑھاتا کہ دیوالی اور ہولی کب ہوگی، لیکن ان جنرل سبجیکٹ اس کے وہ سارے کے سارے ہیروز جتنے بھی ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس نیشن کی جو بیسک فلسفی ہے اس کے خلاف ایک لفظ نہیں پڑھایا جاتا۔ کوئی یہ نہیں پڑھا سکتا فرانس میں بیٹھ کے کہ ہٹلر جو ہے اس کا فاشزم بہت اچھی چیز ہے۔ جب تک کمیونسٹ وار رہی ہے ایک لفظ کمیونزم کے حق میں نہیں آپ پڑھا سکتے تھے، مکمل طور پہ کنڈیمڈ ہوتا تھا وہ کس قسم کے لوگ ہیں سارا کچھ۔ اس کے بعد آپ امریکہ کے اندر آ جائیں، ان کے جو ہیروز تھے 7 فادرز، ان کی آئیڈیالوجی، ان کا سارا کچھ ویسے اسی طرح پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں کوئی شخص یہ پڑھا سکتا ہے کہ ایک اسلام کے نام پہ بھی ریاست قائم کی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ پاکستان اگر یہی کرنا تھا، شیخ سڈل صاحب اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہی کرنا تھا، تو پہلی بات یہ ہے کہ جس آئین کے تحت آپ نے حلف اٹھایا آپ اس کی غداری کر رہے ہیں۔ آئین کہتا ہے کہ ریاست پاکستان اسلامک وے آف لائف کو قائم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ انتظامات کا ہے۔ اسلامک وے آف لائف کیا ہوتا ہے؟ اسلامیات کا مضمون ہوتا ہے۔ اسلامک وے ہو جاتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ جو چیز ہم نے نازل کی ہے، جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ اولئک هم الفاسقون، فاسق ہیں۔ اولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن مانگتی ہے آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی ساری چیز۔ پھر میں ایک 1400 سال کی میری ایک تاریخ ہے، وہ صرف اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں تو قرآن اور حدیث ہے، اسلام میں پورے کا پورا تاجکستان، ازبکستان،
बाबर और अकबर और ये तो इंडिया की तारीख से नहीं खुर्चे जा सके, हिंदू पढ़ाता है, तुम कहते हो इनको इस्लामियात में लेके चले जाओ। इंडिया के अंदर भी एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ 1000 ईयर गाली दे के भी पढ़ाए, लेकिन पढ़ाता जरूर है। अगर चाहे वो गाली भी उतनी देते, कोई गाली नहीं देते, उनका तो रिस्क नहीं चलता। उनका तो ताजमहल बंद हो जाए तो उनका तो जो इतने बड़े बड़े पोल लगाते हैं, शाइनिंग इंडिया का पोस्टर खत्म हो जाए। सही बात, एक ट्रेडिशन है। आप मुझे ये बताएं, क्या रेड इंडियंस की फाइट में उन लोगों ने पढ़ाया? पता नहीं किधर से, और सारी जिंदगी पुलिस का नौकरी की, ठीक है, और उसके साथ मिला। दुख की बात यह है कि जब ये 2014 में ये बना है, आज मैं मुख्तलिफ लोगों के आर्टिकल पढ़ता चला आ रहा, पाकिस्तान में कितनी इस्लामी तंजीमें होंगी, सियासी जमातें होंगी, 50 से करीब तो होंगे, छोटी मोटी मिला, बड़ी को 6-7 तो हैं। जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, जमीयत उलमा पाकिस्तान है, अहले हदीस है, फलां बहुत है। सवाए माइनॉरिटी कमीशन के, चेलाराम वगैरह के, कोई नहीं बोला, कोई नहीं, किसी ने आके इस बोला नहीं। 2014 से लेके 2013 से आप मतलब 9 साल होने वाले हैं। 9 साल फिर जाके सेफ से मिलाने के भाईजान हमारी रिजर्वेशन ये है। आज भी जो केस, आज ये तो किस्मत हमारी अच्छी है कि आज इन्होंने माइनॉरिटी कमीशन ने जाके उसका बाइकाट कर दिया कि हम नहीं मानते इस रिपोर्ट को। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए कम है अभी, यानी और आप देखें उस कमेटी के अंदर जो बनाई थी, इसमें अब्दुल कबीर आजाद और मुफ्ती गुलजार नईमी, ये 2 लोग थे जो बेचारे मिस्कीन सब जानते हैं किस किस्म के लोग। अच्छा, उसने कहा अब मुझे बताइए, दुनिया में कौन सी ऐसी कहानियों की किताब है, अफसानों की किताब है, तारीख की किताब है, जिसके अंदर उस वाक्य का बयान करते हुए उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बयान न किया जाता। अब एक आदमी अगर लाहौर के इलाके के अंदर एक मोहब्बत की कहानी दिखाता है तो वो दिखाएगा कि उस वक्त बुजदार हुक्मरान था और बुजदार साहब खामोश बैठे रहते थे और हमें बड़ा मजे से, हमें सुकून से रहते थे। जब चोरों को दिखाएगा, जब उसको दिखाएगा, या मतलब लाल किले की कहानी सुना रहा है तो बातें सफर के तौर पर कोई ऐसा नहीं है जिन्हें दिखाता। फिर अफसाने, फिर आप अंदाजा करें कि जिस वक्त मेरे खिलाफ उन्होंने ये किया है ना कि आप ये करते हैं, कॉलम लिखते हैं, तो मैंने कहा था कि लिटरेरी जो है तहरीर लिखना अलाउड है, एक कानून है का। तो उन्होंने कहा ये तुम कॉलम लिखते हो, लिटरेचर है? तो मैंने कहा मुझे ये बताओ, क्या तुम हबीब जालब को लिटरेचर से आउट कर दोगे? क्या तुम फैज को लिटरेचर से आउट कर दोगे? हर वो चीज जो कि रेजिस्टेंस में बोलते वो लिटरेचर से आउट हो जाती। तो बेवकूफ है। पहली बात, आखिरी बात करता हूं, या तो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन फेंक दो उठा के बहरा अरब में, अस्सलाम वालेकुम करो मोदी को। हमने बड़ी गलती की थी इस्लाम के नाम पर आधा मुल्क बनाने के लिए, ठीक है, हमें वैसे ठीक है, हमें वापस पढ़ाओ, अपना होली दिखाओ, हमें ठीक है। अब मैं इस्लामियात पढ़ लिया करेंगे, वो आती है हमें बहुत अच्छी। शर्म मानी चाहिए, शर्म मानी चाहिए और शर्म मानी चाहिए। और ये सब कल कोयटा के अंदर धमाका हुआ, अफ्तार के बाद जो है जिस तरीके से मनाजर हमने टीवी के ऊपर देखे, इससे पहले भी बलूचिस्तान खास तौर पर इस दहशत गर्दी का शिकार रहा है। और ऐसे मौके के ऊपर इस किस्म के होटल के अंदर जो है वो टारगेट करना, और जहाँ पे ये इतला हो कि हाई प्रोफाइल लोग ठहरे हुए, चाहे उसकी तरदीद भी आई कि वहाँ नहीं थे उस वक्त, चीन ने मजम्मत की है। तो ये जो चीज़ें हैं, अफगानिस्तान से इनखला की भी बातें हैं, और क्या हम इनको, इन वाक़यात को अफगानिस्तान और जो चेंज होती हुई सूरत हाल उससे जोड़ सकते हैं? देखिए, सरीना होटल जो है ना, ये बना है अफगान वॉर के दौरान, और उस वक्त हो ही रहा था कि रशिया जो था वो ख़ास तौर पे उसके खाद के जो एजेंट्स थे वो बहुत बॉम्बिंग वगैरह किया करते थे। और ये होटल जो है ये एक ऐसे चौक पे मौजूद है जहाँ एक तरफ असेंबली की बिल्डिंग है, एक तरफ हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, एक तरफ जो है वो अपना सरीना होटल है, और चौथे नंबर पे आर्मी की रिक्रूटमेंट सेंटर है। इससे रेड जोन वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। पीछे उसके टीवी है, उसके पीछे और बहुत सारी चीजें, रेडियो पाकिस्तान, सारा कुछ वही है, ईरानी कॉन्सुलेट है। इतने मतलब आप समझे कि 1000 गज के रेडियस के अंदर अंदर सारा कुछ मिल जाता है आपको। तो इस होटल को बनाते वक्त बहुत सारी सिक्योरिटीज के उनका ध्यान रखा गया था। ये एक बहुत मोटी सी मड वॉल की तरह सा होटल बना हुआ है, और उसके अंदर भी जाके उसको एक ज्यादा मंजिलों वाला नहीं रखा गया ताकि कोलैप्स भी हो तो खराब ना हो सके।
फिर उसका जो ओरिजिनल बेस है जिसमें लोग ठहरते हैं उसके चारों तरफ लॉन्स हैं या लॉबीज हैं। ये जो पार्किंग का इलाका है ये होटल की जो बीच की सड़क के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यूं समझें कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसके और होटल के दरमियान आ जाता है। उसके बाद फिर आगे स्कैनर्स और ये बेसिकली उनको भी पता था जिस बंदे को भी कि ये चीज जो होनी है ये किसी की भी वक्त भी जो है ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा यही कर सकते हैं कि आप उसके पीछे गाड़ी भगाते हुए ले जाए, लेकिन आप जितने वो बैरियर्स उन्होंने लगाए हुए हैं बहुत मुश्किल सा काम